भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवताभ्यो नमः। प्रभु की स्तुति से ही सच्चा धागा उपजता है। प्रभु की स्तुति से ही जीवन में सच्चा धागा उपजता है और प्रभु नाम स्मरण से ही उसके पक्केपन की साक्षी होती है। अपने जीवन में प्रभु को जैसे जैसे आप प्रभु की स्तुति करते जाओगे वैसे वैसे आपके तार है वो प्रभु के साथ आपकी आत्मा का तार प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि धागा आत्मा और परमात्मा का धागा उपजता जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रभु स्मरण करते जाओगे तो वैसे वैसे आप धागा के सहारे आप परमात्मा की ओर आगे बढ़ते जाओगे और उसका साक्षी वो परमात्मा है। आप कैसे प्रभु स्मरण करते हो उसका साक्षी वो परमात्मा ही है। इसलिए प्रभु की स्तुति से ही सच्चा धागा उपजता है और प्रभु नाम स्मरण से ही उसके पक्केपन की साक्षी होती है। यानी प्रभु भक्ति से आपके आत्मा का धागा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और जैसे जैसे भक्ति के करोगे आप वैसे वैसे ऊपर चढ़ते जाओगे और परमात्मा की ओर आगे बढ़ते जाओगे। प्रभु का दरबार एक है, कर्मालेख लिखने वाली कलम भी एक है। प्रभु का दरबार एक है, कर्मालेख लिखने वाली कलम भी एक है और वहाँ छोटे बड़े सबके साथ समव्यवहार किया जाता है। हर एक मनुष्य को मृत्यु के बाद प्रभु के दरबार में जाना ही पड़ता है और वहाँ अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। और जो अपने जो कर्म किया है वो कर्म को लिखने वाले प्रभु के पास एक ही कलम है। सभी के लिए अलग अलग कलम नहीं है। कोई बड़े व्यक्ति के लिए कोई दूसरी कलम को और छोटे व्यक्ति के लिए कोई अलग अलग कलम नहीं, सभी के लिए एक ही कलम है। प्रभु का दरबार एक है, कर्मालेख लिखने वाली कलम भी एक है और वहाँ छोटे बड़े सबके साथ समव्यवहार किया जाता है। प्रभु के दरबार में कोई पक्षपात नहीं होता। वहाँ कोई भी जावे, वो राजा जावे या रंक जावे और कोई भी भिखारी जावे या धन कुबेर जावे, सभी का समव्यवहार वहाँ पे होता है और सभी को एक लाइन में ही खड़ा रहना होता है। और अपने कर्मों के हिसाब से सभी को वहाँ न्याय मिलता है। जो आया है वह चलेगा, अपनी अपनी बारी से सबको जाना ही होता है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, कोई भी जीव है जो अपना समय है तब तक रहेगा, फिर बाद में उसको वहाँ जाने का है। यानी को जो जीव जन्म लिया है वो सबको बारी बारी से सबको जाना ही है। कि जो आया है वो अवश्य जाएगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो 25-50-100 वर्ष पसी उसको जाना ही पड़ेगा। यहाँ सदा के लिए रह नहीं सकेगा। जो आया है वह चलेगा, अपनी अपनी बारी से सबको जाना है। आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी, परसों इसकी बारी, ऐसे सबकी बारी आती ही रहेगी। जिसकी सेवा से परम सुख की प्राप्ति होती है, सदैव उसी स्वामी का स्मरण कीजिए। कोई भी आराध्य देव की सेवा पूजा और भक्ति करते हो और इसकी भक्ति से जो आपको परम सुख की प्राप्ति होती है, तो आप सतत उस स्वामी का ही सेवन करिए। आप को कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की भक्ति करके आगे बढ़ो, राम को मानते हो तो राम की भक्ति करके आगे बढ़ो और उसी को ही आप स्वामी समझो। नारायण को मानते हो तो नारायण की भक्ति करके आगे बढ़ो। वैसे शिव भगवान को मानते हो और कोई भी भगवान को आप मानते हो तो उसको ही उसका स्वामी समझे, उसकी भक्ति के सहारे आप आगे बढ़ते रहो तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। सभी जीव को चाहिए कि वह जिसका दिया खाए उस प्रभु के प्रति आभार स्वीकार करे। सभी जीव को चाहिए कि वह जिसका दिया खाए उस प्रभु के प्रति आभार स्वीकार करे। सभी जीवों के लिए प्रभु ने सब व्यवस्था की है। किसी को भगवान भूखा नहीं सुलाता है। पत्थर में रहे कीड़े को भी भगवान भोजन दिलाता है और सभी के लिए भगवान ने भोजन की और सभी की व्यवस्था की है। और सभी जीव के साथ भगवान का समव्यवहार होता है। और तो इसीलिए सभी जीव को चाहिए कि जिसका दिया खाए। हम सब प्रभु का दिया ही खाते हैं, तो हमारी भी फर्ज बनती है कि प्रभु का हर वक्त हम आभार व्यक्त करें क्योंकि
प्रभु का दिया हुआ हम खाते हैं, प्रभु का दिया हुआ हम जीते हैं, तो वो सब कुछ देने वाला प्रभु ही है। तो प्रभु का आभार हर वक्त व्यक्त करना चाहिए। जब तक दिए में तेल और बाती होती है तब तक उसके आलोक में सब कुछ सूझता है, बाद में अंधेरा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब तक आपके हृदय में प्रभु का प्यार और भक्ति है तब तक सब कुछ प्रकाशित होगा। जब ये खत्म होगी तो सब कुछ छिन जाएगा। जब तक दिए में तेल और बाती है, જ્યાં સુધી દીવામાં તમારું ઘી અને એની દિવેટ હશે ત્યાં સુધી તમારો પ્રકાશ થશે, અને પ્રકાશથી ઘરમાં જે પણ વસ્તુ મૂકી છે તે તમને પ્રકાશિત કે તેમનો અનુભવ થશે, એમ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થશે એમ। जब तक दिए में तेल और बाती है तब तक उसके आलोक में सब कुछ सूझता है, बाद में अंधेरा हो जाता है। जब बाती और तेल खत्म हो जाते हैं बाद में अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होता है तो आपके आसपास क्या पड़ा है वो कुछ भी सूझता नहीं है। वैसी तरह ही जब तक आपके हृदय में प्रभु का प्यार और भक्ति है, जब तक आपके हृदय में प्रभु का प्यार और भक्ति है तब तक सब कुछ प्रकाशित रहेगा, तब तक आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। आप अच्छी तरह भगवान की भक्ति में आगे अच्छे कर्म करोगे, अच्छे गुण आप में आ जाएंगे और आपका जीवन भी प्रकाशित रहेगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु का प्यार और भक्ति तब तक सब कुछ प्रकाशित होगा। जब ये खत्म होगा तभी सब कुछ छिन गया। जब आपके हृदय में से भक्ति और प्रभु का प्यार चला जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ भी चला जाएगा। इसीलिए हर वक्त प्रभु का ध्यान कीजिए। મૃત્યુના આગમન પહેલાં જ જલ્દીમાં જલ્દી પાપોની ગુરુતા અને લઘુતા એટલે કે પાપોનું કદ નાનું કે મોટું વિચાર કરીને તેનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેવું જોઈએ। જેમ કે મર્મગ્ન વેદ રોગોનું કારણ અને તેની લઘુતા ગુરુતાને જાણી લઈને તત્કાળ ચિકિત્સા કરે છે તે રીતે એમ। ધારો કે કોઈ પણ વૈદ હોય તો એની નાડી તપાસીને આ રોગ કેવો છે, જો મોટો રોગ હોય તો કે નાનો રોગ હોય તે રોગોનું નિદાન કરીને તેની યોગ્ય ઔષધિ આપે છે અને એ ઔષધિથી તેની ચિકિત્સા શરૂ કરી દેશે। તે રીતે દરેક મનુષ્યએ પોતાના પાપો પાપ તો કરેલું જ હોય છે, જાણી જોઈને કે અનાયાસે તેનાથી પાપ તો થયેલું જ હોય છે એમ। કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ નાનામાં નાના પાપથી તો વંચિત રહેલું હોય, દરેક મનુષ્યથી કંઈક ના કંઈક પાપ તો થતા જ રહેશે એમ। એટલે દરેક મનુષ્ય એને જે કંઈ પાપો કરેલા છે તેને ખબર જાણી જોઈને કરેલા હોય તે પાપોનું તો તેને જ્ઞાન જ હોય છે, પણ જો અજાણતામાં થઈ ગયેલા તો તેનું જ્ઞાન નથી હોતું। એટલે દરેક મનુષ્યએ જે કંઈ પાપો કરેલા તે પાપોને એનું કેવું પાપ મોટું છે કે નાનું પાપ કર્યું તો મોટું કર્યું તો જીવનમાં તેને ક્યારે કર્યું હતું, કઈ રીતે કર્યું હતું તે પાપોનું તેને અનુમાન જ હોય છે। એટલે જ્યારે એનો મૃત્યુનો સમય આવે તે પહેલાં તે પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેવું જોઈએ એમ। કે તમને જાણ હોવા છતાં પણ જો તમારા મૃત્યુના સમય પહેલાં તમે આ પ્રાયશ્ચિત નહીં કરો તો તમારે અનેક યોનિઓમાં ભટકવું પડશે, પણ જો સમય આવ્યા પહેલાં તમે એનું પ્રાયશ્ચિત કરીને જો ભક્તિ માર્ગ તરફ તમે આગળ વધો અને ભગવાનનો આશરો લઈને ધીરે ધીરે આ પાપોને તમે ક્ષીણ કરતા જશો એમ। એટલે મૃત્યુના સમય આવ્યા પહેલાં જ તમારા પાપોનો પ્રાયશ્ચિત કરી લેવું જોઈએ અને પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે ભગવાનની ભક્તિ તરફ તમારે આગળ વધી જવું જોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા કે ભગવાનના ચિંતન મનન કીર્તન દ્વારા તમે આ પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરી શકો છો એમ। મનુષ્ય રાજદંડ સમાજદંડ વગેરે લૌકિક અને નરક ગમન વગેરે પરલૌકિક કષ્ટોને લીધે જ જાણે છે કે પાપ પોતાનું શત્રુ છે અને છતાંય પાપ વાસનાઓથી વિવશ થઈને વારંવાર એવા જ કર્મો કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે। આવી સ્થિતિમાં તેના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે થઈ શકે? આપણા સમાજમાં પાપો ના થાય અને ગુના ના થાય તે માટે અનેક કાયદાઓ છે, રાજદંડ છે, સમાજદંડ છે, તેમજ અનેક કાયદાઓની કલમો આપણે આપેલી છે અને કાયદાઓની કલમના દ્વારા મનુષ્ય પાપો કરવાથી ગભરાતો હોય છે। તેમ છતાંય પણ આવી કાયદાઓ સમાજદંડ કે રાજદંડ વગેરે હોવા છતાં પણ મનુષ્ય પાપો તરફ પ્રવૃત્ત થતો હોય છે અને પાપ વાસનામાં વિવશ થઈને વારંવાર આવા પાપ કર્મો પણ કરતો જ રહે છે એમ। તો આવા મનુષ્યને પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે। ક્યારેક મનુષ્ય પ્રાયશ્ચિત વગેરે વડે પાપોથી છુટકારો મેળવે છે તો ક્યારેક પાછો એ જ પાપો કરવા લાગે છે। આવી સ્થિતિમાં જેમ કે સ્નાન કર્યા પછી ધૂળથી ખરડવાને કારણે હાથીનું સ્નાન વ્યર્થ જાય છે તેવી જ રીતે મનુષ્યનું પ્રાયશ્ચિત પણ વ્યર્થ થાય છે।
હવે મનુષ્યને જ્યારે અમુક ટાઈમ એવું ભાન થઈ જાય ને જેને પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું તેને એક વખત નક્કી કરી લીધું અને પાપોનું પ્રાયશ્ચિતે પણ કરી દીધું અને ફરીથી પાછો તે પાપો તરફ કોઈ એવા સત્સંગથી કે કોઈ એવા અજ્ઞાનને કારણે કે કોઈની સોબતે આવીને કે કોઈ પણ રીતે તે ફરીથી પાપોમાં પ્રવૃત્ત થતો જાય છે એમ. તેવી રીતે જેમ કે હાથી કોઈ નદીમાં કે તળાવમાં સ્નાન કરીને આવે અને પછી તેની સૂંઠ વડે પાછું ફરીથી માટી તેના માથા ઉપર નાખે છે, તેવી જ રીતે એમ પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી પાપોમાંથી છુટકારો મેળવ્યા પછી પણ જો પાપો તરફ આગળ નીકળે છે તો હાથીના જેવું જ કાર્ય કરે છે. જે મનુષ્ય નિયમોનું પાલન કરે છે તે ધીરે ધીરે પાપ વાસનાઓથી મુક્ત થઈને કલ્યાણપ્રદ તત્વજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ થાય છે. જેમ કે મનુષ્ય સુપથ્યનું સેવન કરે છે તો તેને રોગો પોતાને વશ કરી શકતા નથી. જે મનુષ્ય પાપ વાસના મુક્ત થઈને જે મનુષ્ય નિયમોનું પાલન કરે છે તે ધીરે ધીરે પાપ વાસનાઓમાં મુક્ત. કોઈ પણ મનુષ્ય જ્યારે નિયમબદ્ધ પોતાનું જીવન જીવતો હશે ને નિયમબદ્ધ ભગવાનની શાસ્ત્રવિહિત આગળ વધતો હશે અને તેના નિયમોથી જ બધું સર્વે કાર્ય કરતો હશે કે આ કાર્ય કરવાથી આવું ફળ મળશે, આ કાર્ય કરવાથી આવું ફળ, ખરાબ કાર્યોને તે છોડતો હશે, નિયમો પ્રમાણે સારા કાર્યો તરફ આગળ વધતો જતો હોય તો ઓટોમેટિક તે પાપ વાસનાઓમાંથી મુક્ત થઈને કલ્યાણપદ તત્વજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ થાય છે. જેમ કે જો મનુષ્ય સારો ખોરાક ખાય તો તેનું આયુષ્ય લાંબુ, કોઈ પણ રોગ જલ્દી એનામાં આવતા નથી. એમ કે મનુષ્ય સુપથ્યનું સેવન કરે છે તો રોગો પોતાને વશ કરી શકતા એટલે કોઈ પણ રોગો તેનામાં જલ્દી આવતા નથી. તેવી જ રીતે મનુષ્ય જો નિયમબદ્ધ આત્મજ્ઞાન વડે જો આગળ વધે કે ભક્તિ દ્વારા જો પણ આગળ વધે કે કોઈ પણ શાસ્ત્રોના નિયમોથી આગળ વધતો હોય તે પાપ વાસનાઓથી મુક્ત થઈને કલ્યાણપદ તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ થાય છે. જેમ વાંસની જાળીમાં લાગેલી આગ બધા વાંસને બાળી નાખે છે તેવી જ રીતે ધર્મજ્ઞ અને શ્રદ્ધાવાન ધીર મનુષ્ય તપસ્યા, બ્રહ્મચર્ય, ઇન્દ્રિય દમન, મનની સ્થિરતા, દાન, સત્ય, બહારની અંદરની પવિત્રતા તથા યમ નિયમ આ 9 સાધનોથી મન, વાણી અને શરીર વડે કરાયેલા મોટામાં મોટા પાપોને પણ નષ્ટ કરી દેશે. જેમ કે વાલિયા લૂંટારાએ તત્વજ્ઞાન આવી જતાં લૂંટારામાંથી મહર્ષિ વાલ્મીકી થઈ ગયો. જેમ વાંસની જાળીમાં આગેલી લાગ, જ્યારે કોઈ પણ વાંસનું જંગલ અને વાંસની જંગલમાં જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે આગ બધા જ વાંસને બાળી નાખે છે. એમ કોઈ પણ એની આજુબાજુમાં રહેતું તમામ વાંસનું આખું જંગલ જ ખલાસ થઈ જાય છે. એમ તેવી જ રીતે કોઈ પણ ધર્મજ્ઞ એટલે ધર્મને સારી રીતે જાણનાર વ્યક્તિ, કોઈ પણ શ્રદ્ધાવાન મનુષ્ય કે ધીર પુરુષ મનુષ્ય પોતે તપશ્ચર્યા દ્વારા, બ્રહ્મચર્ય દ્વારા, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરીને, મનને સ્થિરતા કરીને, દાન દ્વારા કે સત્ય બોલીને અથવા બહારની અને અંદરની પવિત્રતા, તમારી શરીરની અંદર તમે જે કંઈ પણ બોલો છો, ચાલો છો કે જે પણ વ્યવહાર કરો છો, બહારની પવિત્રતા અને તમારા અંદરની પવિત્રતા પણ, તમારા વિચારોની શુદ્ધિ, મનની શુદ્ધિ, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, તેમ બહારની અને અંદરની પવિત્રતા તથા યમ નિયમ અને પ્રાણાયામ આ યોગના જે સાધનો છે તેના દ્વારા આ 9 સાધનોથી જેમ વાંસની જાળીમાં લાગેલી આગ બધા વાંસને બાળી નાખે છે તેવી જ રીતે ધર્મજ્ઞ અને શ્રદ્ધાવાન ધીર મનુષ્ય તપશ્ચર્યા દ્વારા, બ્રહ્મચર્ય દ્વારા, ઇન્દ્રિય દમન દ્વારા, મનની સ્થિરતા દ્વારા, દાન, સત્ય, બહારની અને અંદરની પવિત્રતા તથા યમ નિયમ આ 9 સાધનોથી મન, વાણી અને શરીર વડે કરાયેલા મોટામાં મોટા પાપો પણ નષ્ટ કરી દેશે. હવે પાપો 3 રીતે, તમારા મનથી પણ પાપો થાય છે. મનમાં તમે કોઈ ખોટું ચિંતન કરતા હોય, કોઈનો ખરાબ વિસ્તાર હોય તો તે મનથી થયેલું પાપ ગણાય છે. તમારા બોલવામાંથી પણ અમુક પાપોનો ઉદ્ભવ થતો હોય છે. એટલે જ જાણી જોઈને કે વિચારીને કોઈ પણ વસ્તુ બોલવું એમ, અથવા શરીર દ્વારા, તમારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ અનેક પાપો થતા હોય છે. એમ એટલે મન, વાણી અને શરીર વડે કરાયેલા મોટામાં મોટા પાપોને પણ નષ્ટ કરી દેશે. જેમ કે વાલિયા લૂંટારાને તત્વજ્ઞાન આવી જતાં લૂંટારામાંથી મહર્ષિ વાલ્મીકી થઈ ગયા. આ વાત તો તમે બધા સર્વે જાણો જ છો. એમ જેમ વાંસની જાળીમાં લાગેલી આગ બધા વાંસને બાળી નાખે છે તેવી જ રીતે ધર્મજ્ઞ અને શ્રદ્ધાવાન ધીર મનુષ્ય તપશ્ચર્યા, બ્રહ્મચર્ય, ઇન્દ્રિય દમન, મનની સ્થિરતા, દાન, સત્ય,
બહારની અને અંદરની પવિત્રતા તથા યમ નિયમ આ 9 સાધનોથી મન, વાણી અને શરીર વડે કરાયેલા મોટામાં મોટા પાપોને પણ નષ્ટ કરી દેશે. આ સંસારમાં ભક્તિનો માર્ગ જ છે સર્વશ્રેષ્ઠ, ભયરહિત અને કલ્યાણ સ્વરૂપ છે, કારણ કે આ માર્ગ પર જ ભગવત પરાયણ સુશીલ સાધુજનો ચાલે છે. ભક્તિ કરવા માટેના પણ અનેક માર્ગો છે અને અનેક માર્ગોથી ભક્તિ જુદી જુદી થતી હોય છે. પણ સારા ધારો કોઈ યમ દ્વારા, કોઈ નિયમ દ્વારા, કોઈ તપ દ્વારા, કોઈ બ્રહ્મચર્ય પાડીને, કોઈ મોટી સમાધિ દ્વારા અનેક રીતે ભક્તિ થતી હોય છે એમ. પણ આ સંસારમાં ભક્તિ એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે, સર્વશ્રેષ્ઠ અને સુલભ માર્ગ છે એમ. ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતન ને કીર્તન અને મનન તમે ઘરમાં બેઠા કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે આ કરી શકો છો એમ. આ સંસારમાં ભક્તિનો માર્ગ જ એક સર્વશ્રેષ્ઠ છે, જે ભય રહિત અને કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. કે એ કરતા હોય તો તમને કોઈનાથી કોઈનો ભય રહેતો નથી, કોઈ તમને આવીને રોકી શકતું નથી કે તમે કેમ ભગવાનનું ચિંતન કે કેમ માળા કરે છે, આ કરે છે. એવું ભય રહિત છે કે એનાથી કોઈ ભય તમારામાં આવતું નથી. તેમજ કલ્યાણ સ્વરૂપ છે કે તેનાથી તમારું કલ્યાણ જ થવાનું એમ. આ માર્ગ પર જ ભગવત પરાયણ સુશીલ સાધુજનો ચાલે છે. અને અત્યારનું કોઈ પણ આધ્યાત્મિક પર કોઈ પણ સાધુ, કોઈ પણ વક્તા, કોઈ પણ ભગવતજન આ માર્ગ ઉપર જ ચાલે છે. ભક્તિના માર્ગ ઉપર જ અત્યારે આપણા કળિયુગમાં બધાનું પ્રયાણ ચાલુ રહ્યું છે સાધુ પુરુષોનું. મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ પોતાના જીવ થકી કે મનોવૃત્તિઓ થકી જેટલા કર્મો કરે છે તેના સાક્ષીઓ સૂર્ય, અગ્નિ, વાયુ, ઇન્દ્રિયો, ચંદ્રમા, સંધ્યા, રાત, દિવસ, દિશાઓ, જળ, પૃથ્વી, કાળ અને ધર્મ છે તે સર્વે જુઓ છે. મનુષ્યો કે પ્રાણીઓ પોતાના જીવ થકી કે પોતાની મનોવૃત્તિઓ વતી જે કંઈ પણ કાર્યો કરે છે તેના સાક્ષીઓ. ભલે આપણને એમ લાગતું કોઈ જોતું નથી, પણ તેના સાક્ષીઓ. તમે કોઈ પણ કાર્ય છુપાઈને કરતા હોય કે કોઈની અજાણતામાં કરતા હોય કે કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરીને કરતા હોય તો બધા જ કાર્યોને ભલે તમને લાગે કોઈ જોતું નથી, પણ આ તમામ કાર્યોના સાક્ષી સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, તમામ દિશાઓ, જળ, પૃથ્વી, આકાશ આ બધા જ આ કાર્યોના સાક્ષીઓ હોય છે એમ. આ લોકમાં જે મનુષ્ય જે પ્રકારનો જેટલો અધર્મ અથવા ધર્મ કરે છે તે પરલોકમાં તેનું તેવું જ અને તેટલું જ ફળ ભોગવે છે. આ લોકમાં મનુષ્ય જે પ્રકારનો જેટલો અધર્મ કરે છે તો તેટલું અશુભ ફળ ભોગવે છે અને તેટલું નરક ભોગવે છે. અને જો ધર્મ કરે છે તો તેટલું સારું સુખ ભોગવે છે અને સ્વર્ગ ભોગવે છે એમ. આ લોકમાં મનુષ્ય જે પ્રકારનો જેટલો અધર્મ અને ધર્મ કરે છે તે પરલોકમાં તેનું તેવું જ અને તેટલું જ ફળ ભોગવે છે. વર્તમાન સમય જ ભૂત અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરાવી દેશે. તેવી જ રીતે વર્તમાન જન્મના પાપ પુણ્ય પણ ભૂતકાળના અને ભવિષ્યના જન્મોનું પાપ પુણ્યનું અનુમાન કરાવી દેશે. તમારું જે વર્તમાન સમય છે તે તમારા વર્તમાન જીવન ઉપર તમારા ભૂતકાળમાં તમે કઈ યોનિમાં હશો, કઈ યોનિમાંથી આવ્યા હશો તેનું અનુમાન થઈ જાય. આ તમારા કર્મો પ્રમાણે ભવિષ્યમાં તમને કઈ યોનિ મળશે તેનું અનુમાન પણ થઈ જાય છે. વર્તમાન સમય તમને ભૂત અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરાવી દેશે. તેવી જ રીતે વર્તમાન જન્મના પાપ પુણ્ય, તમારા વર્તમાન જન્મના પાપ પુણ્ય કે તમે જન્મ લીધા પછી તમે કેવા કાર્યો તરફ આગળ પ્રવૃત્ત થાવ છો. જો પાપ કર્મી તરફ આગળ પ્રવૃત્ત થતા તમારા આગલો જન્મ પણ એવો જ હશે ને એવી યોનિમાંથી તમે અહીં આવ્યા હશો તેવું અનુમાન થઈ શકે છે એમ. અને જો સારા કર્મો જન્મની સાથે તમે જો સારા કર્મો તરફ આગળ વધતા જશો તો તમારી આગલી યોનિમાં કોઈ સારો જન્મ હશે અને સારા શુભ ફળ અને પ્રારબ્ધના હિસાબે તમે આ યોનિમાં આવીને પણ સારા કર્મો કર્યા છો. અને ભવિષ્યમાં પણ જો આવા સારા કર્મો હશે તો તમારા ભવિષ્યમાં પણ સારો જન્મ જ મળશે એમ. એટલે વર્તમાન જન્મના પાપ પુણ્ય પણ ભૂતકાળના અને વર્તમાનના જન્મોના પાપ પુણ્યનું પણ અનુમાન કરાવી દેશે. કે તમારા પાપ અને પુણ્ય પ્રમાણે તમારા ભૂતકાળના જન્મોને વર્તમાનના અને ભવિષ્યમાં કેવા જન્મો તેનું પણ અનુમાન થઈ જાય છે. જો તમે ધારો કે અત્યારે પાપ ઉપર પાપ જ કરતા હોય, કોઈનું સારું ના, ક્ષણે તમે ખરાબ જ ઈચ્છતા હોય તો તમને નેક્સ્ટ જન્મમાં કોઈ સારો જન્મ મળવાનો નથી, એ તો શ્યોર જ છે એમ. પણ સારા કર્મો કરતા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તરફ આગળ વધેલા છો, ભગવાન તરફ આગળ વધેલા છો, કોઈ પણ જીવ કલ્યાણનું કાર્ય કરતા હશો તો તમારા એક વખત કંઈક પાપો છે તે પાપો બળીને તમને નેક્સ્ટ ભવિષ્યમાં તમને સારા જન્મો મળશે એમ. જે જીવ અજ્ઞાનને લીધે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મચ્છર આ છ શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવી લેતો નથી
તેણે ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ વિભિન્ન વાસનાઓ અનુસાર અનેક કર્મો કરવા જ પડે છે અને આવી સ્થિતિમાં તે રેશમના કીડાની જેમ પોતાના કર્મની જડમાં જકડી લેશે અને તે જ રીતે પોતાના જ હાથે મોહનો શિકાર બને છે. જે જીવના ધારો કે અજ્ઞાન હોય ને અજ્ઞાનના લીધે તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરેના વશ થઈ ગયેલો વગેરેના વશમાં આવી ગયો અને એના વશમાં આવીને કોઈ પણ કાર્ય તે કરે જતો હોય તો એની વાસનાઓને એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે એની વાસનાઓ અનુસાર અનેક કાર્યો એવા કરી જતો હોય આવા કાર્યો એની ઈચ્છા ન હોય તેમ છતાં તે કરી જતો હોય, કારણ કે અજ્ઞાન તેનામાં જ્ઞાન નથી અને જ્યાં સુધી જ્ઞાન ના હોય તે અજ્ઞાનના લીધે આવી વાસનાઓને લીધે તેને ના કરવું હોય તેમ છતાંય પણ લોભ, મોહ, મદ, મચ્છર વગેરેના આવેગમાં આવીને આવા કાર્યો તરફ તે પ્રવૃત્ત થતો હોય છે. આવી સ્થિતિ જેમ રેશમનો કીડો હોય તો રેશમનું ગોળ ગોળ ચક્કર બનાવીને છેલ્લે રેશમ એમ જ મરી જાય છે, તે રીતે અજ્ઞાની મનુષ્યો ધર્મનું જ્ઞાન ન હોવાથી આવા વિષયમાં આસક્ત થઈને એમ જ મરી જતા હોય છે. જે જીવ અજ્ઞાનને લીધે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ વચ્ચેના 6 શત્રુઓ પર વિજય મેળવી લેતો તેણે ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ વિભિન્ન વાસનાઓ અનુસાર અનેક કર્મો કરવા પડે છે અને આવી સ્થિતિમાં તે રેશમના કીડાની જેમ પોતાના કર્મોને ઝાડમાં જકડી લેશે અને છેલ્લે એ જ પોતાના હાથે જ તેનો શિકાર થઈ જાય છે. કોઈ પણ શરીરધારી જીવ ક્યારેય એક ક્ષણ માટે કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. પ્રત્યેક પ્રાણીના સ્વાભાવિક ગુણો જબરજસ્તીથી વિવશ કરીને તેની પાસે કર્મ કરાવે છે. કોઈ પણ શરીરધારી જીવ ક્યારેય પણ એક ક્ષણ માટે કોઈ પણ કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી. તે મનથી પણ કર્મ કરતો હોય, વાણીથી પણ પણ એના કર્મોનું ચક્ર સતત ચાલતું જ રહેશે અને એના પ્રાણીની અંદર, મનુષ્યની અંદર જે આ સ્વાભાવિક ગુણો સત્વ, રજ, તમો ગુણ આવે છે, એ 3 ગુણો જ તેને સ્વાભાવિક આ કર્મો કરવા માટે વિવશ કરતા હોય છે. કોઈ પણ શરીરધારી જીવ ક્યારેક ક્ષણ માટે કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. પ્રત્યેક પ્રાણીના સ્વાભાવિક ગુણો જબરજસ્તીથી વિવશ કરીને તેની પાસે આ કર્મો કરાવતા હોય છે. સત્વગુણરૂપી મહર્ષિઓ, મહાન શાસ્ત્રજ્ઞ, શીલ સદાચારી, બ્રહ્મચારી, વિનયી, જીતેન્દ્ર, સત્યનિષ્ઠ, મંત્રવેતા અને સદ્ગુણોનો ભંડાર હોય છે. સત્વગુણરૂપી મહર્ષિઓ એ મહાન શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, શીલ હોય, સદાચારી હોય, બ્રહ્મચારી હોય, વિનયી હોય, જીતેન્દ્રિય હોય, સત્યનિષ્ઠ હોય, મંત્રવેતા હોય અને સદ્ગુણોનો ભંડાર હોય છે. કે આવા સત્વગુણી મહર્ષિઓ પાસેથી તેનામાં અનેક જ્ઞાનને અનેક સદ્ગુણો ભરેલા જ હોય છે. તેમની સાયાના દર્શનથી પણ મનુષ્યના પાપો નાશ થાય છે. આવો સત્વગુણરૂપી જો કોઈ પણ મહર્ષિ જ્યારે તમને મળી જાય કે તેના જ્ઞાનનો તમને લાભ મળી જાય કે તમે કદાચ એને કોઈ સભામાં ગયા હોય કે તમારી બાજુમાંથી થઈ જાય તો અથવા એમના દર્શન પણ થઈ જાય તો તેમના દર્શનથી તમારા તમામ પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. સત્વગુણરૂપી મહર્ષિઓ કે જેઓ મહાન શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, શીલ હોય, સદાચારી હોય, બ્રહ્મચારી હોય, વિનયી હોય, જીતેન્દ્રિય હોય, સત્યનિષ્ઠ હોય, મંત્રવેતા હોય અને સદ્ગુણોનો ભંડાર હોય છે. તેમની સાયાના દર્શનથી પણ મનુષ્યના પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. સત્પુરુષો જેવું આચરણ કરે છે, સાધારણ લોકો તેવું જ પણ આચરણ કરે છે. તો પોતાના આચરણ વડે જે કર્મને ધર્માનુકૂળ પ્રમાણિત કરે છે, લોકો તેનું જ અનુકરણ કરે છે. હવે કોઈ પણ પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મમાં તે ધર્મના સ્થાપક કે સંસ્થાપક કે તેના અનુયાયીઓ કે સેવકો વગેરે હોય છે અને આવા ભક્તો સેવકો વગેરે હોય છે અને આવા ધર્મ, પંથ કે સંપ્રદાયમાં એના જે સ્થાપક હોય કે જે મેઇન વડીલો જેવું આચરણ કરશે તેવું ઓટોમેટિક તેના જેવું જ આચરણ બધા તેના ભક્તો, ગુરુઓ વગેરે કરવા માટે કરતા હોય છે. સાધારણ લોકો, સત્પુરુષો જેવું આચરણ કરે છે તેવું જ સાધારણ લોકો પણ તેવું જ આચરણ કરે છે. તેઓ પોતાના આચરણ વડે કર્મને ધર્માનુસાર પ્રમાણિત કરે છે. પણ આવા સત્પુરુષો હોય તેઓ પોતાના કર્મ વડે ધર્મને પ્રમાણિત કરતા હોય છે અને લોકો તેનું જ પણ અનુકરણ કરતા હોય છે. ભગવાનના નામોનું ઉચ્ચારણ કરવાથી મનુષ્યની બુદ્ધિ ભગવાનના ગુણોમાં, તેમની લીલાઓમાં, તેમના સ્વરૂપમાં રમખાણ થઈ જાય છે.
અને સ્વયં ભગવાનની તેના પ્રત્યે આત્મીય બુદ્ધિ થઈ જાય છે. ભગવાનના નામોનું ઉચ્ચારણ કરવાથી, એટલે ભગવાનના નામ ગુણોનું ઉચ્ચારણ ભલે ગમે તે નામ તમે કરતા હોય, એટલે ભગવાનના અનેક નામો છે, અનેક નામોમાંથી કોઈ પણ નામનું ઉચ્ચારણ કરવાથી કે તેમનું ચિંતન કરવાથી કે એમનું મનન કરવાથી મનુષ્યની બુદ્ધિ ભગવાનના ગુણોમાં અને તેમની લીલાઓમાં, તેમના સ્વરૂપમાં રમખાણ થઈ જાય છે. એમ ઓટોમેટિક તેની બુદ્ધિ હવે ભગવાનના ગુણોમાં કે ભગવાને જે કંઈ લીલાઓ કરી છે તેનામાં કે તેના સ્વરૂપમાં ઓટોમેટિક જોડાઈ જતી હોય છે. એમ તેના જોડાઈ જતી હોય છે. અને સ્વયં ભગવાનની તેના પ્રત્યે આત્મીય બુદ્ધિ પણ, અને ભગવાનની પણ સ્વયં આત્મીય બુદ્ધિ આ ભક્ત પ્રત્યે પણ થઈ જતી હોય છે. જે મનુષ્ય પડતી વખતે, પગ લપસતી વખતે, શરીર ભંગ થતી વખતે, સાપ ડસતી વખતે, આગમાં બળતી વખતે તથા ઘાયલ થતી વખતે કે અન્ય કોઈ પણ કારણે વિવશતાને લીધે હરિ હરિ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કે નારાયણ નારાયણ ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરે છે તો તે યમ યાતનાઓને પાત્ર થતો નથી. જે મનુષ્ય જ્યારે કોઈ પણ અચાનક એને ખબર ના એકદમ પડી જાય ત્યારે હરે કૃષ્ણ, એકદમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ આવી જાય, કે કોઈ પગ લપસી જાય ને એકદમ ભગવાનનું નામ આવી જાય, કે કોઈ શરીરમાં કંઈ વાગ્યું હોય ને વાગવાથી એના ભગવાનનું નામ આવી જાય, કોઈ સાપ કરડ્યો, કોઈ જીવ જંતુ કરડ્યો અને જંતુ કરવાથી એકદમ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરનાર કોઈ નામ આવી જાય, કે પડતી વખતે બળતી વખતે ઘાયલ થતી હોય, કોઈ પણ રીતે વિવસ્થાને કારણે જો તેના મોઢે ભગવાનનું નામ આવી જાય તો તેઓ કોઈ પણ પાપ યમયત્નાનો પાત્ર રહેતો નથી. જેમ બળતણ સાથે અજાણે અગ્નિમાં સ્પર્શ થાય તો તે ભસ્મ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે જાણી સમજીને કે પછી અજાણતામાં પણ ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરવામાં આવે તો તેથી મનુષ્યના બધા જ પાપો ભસ્મ થઈ જાય છે. જેમ બળતણ સાથે જાણે અજાણે અગ્નિમાં સ્પર્શ થાય છે તો તે ભસ્મ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે જાણી સમજીને કે અજાણતામાં પણ ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરવામાં આવે તો તેથી મનુષ્યના બધાય પાપો ભસ્મ થઈ જાય છે. હવે તમે ધારો કે કોઈ જગ્યાએ ચાલતો હોય ને કોઈ અગ્નિનો એવો કોઈ આગ લાગેલી હોય અને આગ ધારો કે બંધ થઈ ગયું અને એના કોલસા પણ અંદર સળગતા હોય અને આવી અગ્નિમાં જો તમારો પગ પડી જાય, જાણે એમ કે તમે જાણતા નથી તેમ છતાંય જાણતા નથી ને એના ઉપર તમારો પગ પડી જાય, અથવા તમે એવું જાણો કે હવે આગ બુઝાઈ ગઈ છે તો પગ મૂકવામાં શું વાંધો, એટલે જાણીને તમે એના ઉપર પગ મૂકો કે અજાણતામાં પગ મૂકો તો અગ્નિનો ગુણ છે કે તમને દજાડશે, તેની અસર તમને કરશે. તે જ રીતે જાણીને કે સમજીને કે અજાણતામાં પણ જો તમે ભગવાનના નામોનું સંકીર્તન કરવામાં આવશો તો તે તમારા બધા જ સંકીર્તન કરશો તો તમારા બધા જ પાપો ઓટોમેટિક ભસ્મ થઈ જશે. એમ કે તમે કોઈની સાથે જઈને ધારો કે ભગવાનનું સંકીર્તન કે ઘરમાં બેઠા એકદમ તમને ઈચ્છા થઈને ભગવાનનું સંકીર્તન કરવા લાગ્યા, કોઈની પાસે જઈને કંઈ ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવીને સંકીર્તન કરતા હોય અથવા ભગવાનનું નામ જપતા હોય, કે કોઈ ગુરુ દ્વારા કે કોઈ આધ્યાત્મિક પુરુષ દ્વારા પણ એના ગુરુ મંત્ર દ્વારા પણ તમે ભગવાનનું નામના સંકીર્તન કરતા હશો તો ધીરે ધીરે તમારા બધા પાપો ભસ્મ થઈ જશે. જેમ કોઈ મનુષ્ય પરમ શક્તિશાળી અમૃતને તેના ગુણ જાણ્યા વિના અજાણતામાં જ પીવે છે તો પીનારને તે અવશ્યપણે ગુણદાયી થાય છે, તેવી જ રીતે અજાણતામાં ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે તો ભગવાનનું નામ પોતાનું ફળ આપીને જ રહે છે. દાત તરીકે અજામિલ મરતી વખતે તેના પુત્રને નારાયણ કહીને બોલાવે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય પરમ શક્તિશાળી અમૃતને તેના ગુણ જાણ્યા વિના અજાણતામાં જ પીવે છે. હવે ધારો કે અમૃતનો એક ગ્લાસ ભરેલો હોય, કોઈ આવ્યો હોય ને એને કંઈક એકદમ તરસ લાગ્યો કે કોઈ કારણસર એ ગ્લાસને જો પી જાય, અમૃત છે કે શું છે તે કંઈ જાણતો નથી, જો પણ પી જાય તો ઓટોમેટિક અમૃતના ગુણો શરીરમાં ગયા પછી ઓટોમેટિક તેનો પ્રભાવ પાડતા જ હોય છે. એમ એટલે જેમ કોઈ મનુષ્ય પરમ શક્તિશાળી અમૃતને તેના ગુણ જાણ્યા વિના અજાણતામાં જ પણ પીવે છે અને તે પીનારને અવશ્યપણે તે ગુણદાયી થાય છે. અમૃત હંમેશા ગુણદાયી જ હોય, તેનાથી કોઈ બીજું કંઈ આડઅસર થતી ના હોય. એમ અજાણતામાં તે પી જાય છે તો ઓટોમેટિક અમૃતના ગુણો શરીરમાં જઈને ગુણદાયી થતા જ હોય છે. એમ
તેવી જ રીતે અજાણતામાં ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે તો પણ ભગવાનનું નામ પોતાનું ફળ આપીને જ રહે છે. તે રીતે તમે અજાણતામાં કોઈ પણ ભગવાનનું નામ લો કે અજાણતામાં તમે કોઈ ઈચ્છા ના થઈને એકદમ અજાણતામાં તમે અનાયાસે તમે ભગવાનનું નામ લેવાઈ દઈ ગયું તો આવું ભગવાનનું નામ ઓટોમેટિક તેનું ફળ આપીને જ રહે છે એમ. અને અજામિલે મરતી વખતે તેના પુત્રને નારાયણ કહીને બોલાવતો હતો અને એના કારણે તેની સદગતિ થઈ હતી. આ વાર્તા આપણે બધા સર્વે જાણીએ જ છીએ એમ. ઓમ નમો નારાયણ.